welcome back friends, welcome back to our BMAP program. In our last video we just learnt about Euclid's division algorithm, which is completed it, and we learnt about calculating this HCF using that. So in this video we are just going to jump into fundamental theorem of arithmetic. So let's just see what is fundamental theorem of arithmetic, that definition given in our NCERT book. The NCERT gives a formal definition as formal definition for our theorem. Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes. What is product? Multiplication. The multiplication of different primes will give a composite number, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. So before understanding the definition of our theorem, we should know what are primes and what are composite. You would have already learnt in your younger classes that what are primes and what are composite numbers. Prime numbers are numbers that can be divided only by 1 and the number itself. For example, the first prime number 2. It can be divided only by 1 and the number itself, that is 2. 5. It can be divided by 1 and 5 only. 11. It can be divided by 1 and 11 only. But the numbers like say 4, 6, 9, those numbers can be divided by numbers other than 1 and the number itself. For example, 6 can be divided by 1, 6. Other than 1 and 6, it can be divided by 2 and 3 also. So in that way, the definition goes as prime numbers can't be divided by any number other than 1 and number itself. So it should be the factors for the prime numbers would be the number itself and 1. For composite numbers, they would have factors other than 1 and the number itself. This is the simplest definition that I can give for primes and composite number. And the theorem goes, every composite number can be expressed as a product of prime numbers. இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு காம்போசிட் நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா அதை வந்துட்டு நம்ம ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணலாம். ஃபேக்டரைசேஷனா என்னது? ஒரு நம்பரோட ஃபேக்டர்ஸ்ல எடுத்து எழுதுறது பேரு ஃபேக்டரைசேஷன். இப்போ ஒரு நம்பர் சொல்லலாம்ல 12, அதுக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அது எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம்? 12 can be factorized as 12 equal to 2 into 3 into 2. It will be factorized as 2 into 3 into 2. இதுல ஃபேக்டர்ஸ் வந்துட்டு ஏகப்பட்ட ஃபேக்டர்ஸ் எழுதலாம். இப்போ 6 into 2 எழுதலாம், 12 into 1 எழுதலாம், இந்த மாதிரி நிறைய வேல எழுதலாம், 4 into 3 எழுதலாம். ஆனா இதுல எது பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன்? இந்த ஃபேக்டர்ஸ் நமக்கு எடுத்து எழுதுற ஃபேக்டர்ஸ்ல எல்லா ஃபேக்டர்ஸ்மே பிரைம் நம்பர்ஸா இருக்கணும். இப்போ இந்த 6 into 2, 12 into 1, 4 into 3, இதுல வர ஃபேக்டர்ஸ் பாருங்க, 6, 12, 4, இது மூணுமே நான் பிரைம், அதாவது காம்போசிட் நம்பர். அதனால இது மூணுமே பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் கிடையாது. இந்த முதல்ல எழுதிருக்கேன்ல 12 வந்து 2 into 3 into 2, இதுதான் பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன். தட் இஸ் வாட் வி லேர்ன். அதுதான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் தியரம்ல சொல்றாங்க. ஒரு காம்போசிட் நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா அதை வந்துட்டு ப்ராடக்ட் பிரைம் நம்பர்ஸோட ப்ராடக்ட் எழுதலாமா. அதே போல இந்த ஃபேக்டரைசேஷன் will be unique for a given composite number. இப்போ 12ங்கிற ஒரு காம்போசிட் நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா 2 into 3 into 2, அதாவது அதோட ஃபேக்டர்ஸ் 2, 2, 3, இந்த மூணு ஃபேக்டர்ஸ் தான். இது தவிர வேற எக்ஸ்ட்ராவா இந்த ஃபேக்டர்ஸையும் நீங்க கொண்டு வர முடியாது. இந்த ஃபேக்டரைசேஷன், the only thing that you can change is the order in which the prime factors occur. இப்போ 2 into 2 into 3 எழுதலாம், 3 into 2 into 2 எழுதலாம். Order only you can change. So you will be very familiar with what is called the factorization factor tree method. Say for example, here in this example I have given factorization of 2520. First இப்போ factorization முதல்ல எடுக்கலாம். முதல் prime factor எது? 2. இது 2 டேபிள்ல வருமா? 2 ஆல ஃபேக்டரைஸ் ஆகுமா? ஆகும். ஏன்? divisibility test கடைசில 0. 2 ஆல டிவைட் ஆச்சுனா 1260. இப்போ இது prime 1260 ஒரு prime நம்பரா? இல்ல. அது it's again is a composite number, so we should factorize it further. 1260 again it will come in 2 table, 630 ஆகும். 613 again will come in 2 table. It's not a prime number, it's a composite number, so we should factorize it further. அப்படி போகும்போது 2 into 315 மாடி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணனும். 3 into 105, அடுத்து 3 into 35, 5 into 7. இப்ப கடைசி ஸ்டெப்ல you have arrived at both the numbers to be prime numbers. So you should carry out this factorization method until you arrive to a situation where both the factors are prime factors. So இப்போ இது எதுக்கு சார் கத்துக்கிறோம், இது எதுக்கு நான் கத்துக்கிறோம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது, calculating the HCF and calculating LCM, இது இந்த HCF and LCM calculate பண்றதுக்காக தான் we are learning fundamental theorem of algorithm and prime factorization. Calculating HCF calculate பண்றது is a very simple process. What is HCF? Highest common factor. இப்போ ஒரு நம்பர் 12க்கும் 6க்கும் எடுக்கிறோம், 12க்கு 6க்கு 20க்கு 6க்கும் எடுக்கிறோம். 6 எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம்?
6 you can factorize is as 2 into 3. 20 2 into 2 into 5. இதுல factors எழுதியாச்சு. Common factors என்னதுலாம்? இந்த 2 ஒரு common factor. ஆனா இங்க வந்துட்டு common factor என்ன இருக்கு? ஒரே ஒரு common factor தான் இருக்கு. இதுல highest எது? இந்த 2 மட்டும் தான். So we just say 2 is the highest common factor of 6 and 20. இத கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னா you should simply do product of all common prime factors. இப்ப prime factorization பண்ணியாச்சு. Product of all common prime factors. இப்ப common உள்ள prime factors என்னது? இங்க 2 மட்டும் தான். இப்ப 2 தவிர வேற ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதையும் கன்சிடர் பண்ணணும். ஆனா இப்போ நம்ம எல்சி இந்த பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் படி கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்மாலஸ்ட் பவர் ஆஃப் ஈச் காமன் பிரைம் நம்பர் பிரைம் ஃபேக்டர். ஸோ யூ ஷுட் கீப் இன் மைண்ட் தீஸ் டர்ம்ஸ். ப்ராடக்ட் ஈச் காமன் பிரைம். இப்போ காமன் பிரைம் என்னதுலாம் 2 ஒரு காமன் பிரைம். அதோட ஸ்மாலஸ்ட் பவர் என்னது? இங்க 2 பவர், இங்க 2 இருக்கு 3 இருக்கு, இங்க 2 இருக்கு 5 இருக்கு. இதுல காமன் பிரைம் ஃபேக்டர் எது? 2. ஆனா அதோட லோவஸ்ட் பவர் எது? ஸ்மாலஸ்ட் பவர் எது? 2 தானே. இங்க 2 பவர் 1 இருக்கு, இங்க 2 பவர் 2 இருக்கு. அதுல லோவஸ்ட் பவர் எது? 2 பவர் 1. சோ ரெண்டுத்தோட HCF என்னதுன்னா 2 பவர் 1. So we just came to know how we calculate HCF of two numbers. அடுத்து calculating LCM. LCM என்னது? இப்ப புதுசா we are just coming to know what is LCM. LCM னா least common multiple. இப்போ வந்துட்டு highest common factor, common factor lowest இருக்க முடியுமா? ஏன்னா இப்போ காமன் ஃபேக்டர்ஸ்ல வந்துட்டு இப்போ என்ன சொல்ற அதே மாதிரி மல்டிபிள்ல காமன் மல்டிபிள்ல வந்துட்டு ஹையஸ்ட் இருக்க முடியாது. லோவஸ்ட்னா லீஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்க முடியும். ஏன்னா இப்போ ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம். மல்டிபிள்ஸ்னா முதல்ல இருந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். மல்டிபிள்ஸ்னா அந்த நம்பரோட டேபிள்ஸ் அப்படியே எழுதிட்டே வருது. அதுல வந்துட்டு காமனான மல்டிபிள்ஸ் ஏகப்பட்டது வரும். இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் காமன் போய்கிட்டே இருக்கலாம். அதனால நம்ம ஹையஸ்ட் காமன் மல்டிபிள்ன்ற ஒரு டேர்ம் கேட்டோம்னா இட்ஸ் நியூசன்ஸ். ஆனா அதனால லீஸ்ட் மட்டும் தான் எடுக்க முடியும். ப்ராடக்ட் ஆஃப் கிரேட்டஸ்ட் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்றது? ப்ராடக்ட் ஆஃப் கிரேட்டஸ்ட் பவர்ஸ் ஆஃப் ஈச். இங்க வந்துட்டு ஈச் பிரைம் காமன் பிரைம்னு சொன்னாங்க. இங்க ஈச் பிரைம் எல்லா பிரைமையும் எடுக்கணும். அங்க வந்துட்டு காமன் பிரைம் மட்டும் தான் எடுக்க சொல்லியிருந்தேன். இங்க எல்லா பிரைமையும் எடுக்கணும். என்னென்னலாம் இப்ப 2 வருதா, 3 வருதா, 5 வருதா, எல்லாத்தையும் எடுக்கணும். காமனை மட்டும் எடுக்க கூடாது. ப்ராடக்ட் ஆஃப் கிரேட்டஸ்ட் பவர்ஸ். இங்க அதே மாதிரி நான் ஸ்மாலஸ்ட் பவர்னு சொன்னேன். இங்க ஆனா கிரேட்டஸ்ட் பவர். each prime factor available in the factorization. இப்போ 6 க்கு 20 க்கு அதே கேஸ்க்கே வருவோமே. 6 2 power 1 into 3 power 1 எழுதலாம். 20 2 power 2 into 5 power 1 ன்னு எழுதலாம். இதுல each prime காமன் prime கிடையாது. each prime. இப்போ இதுல உள்ள primes என்னது? LCM வந்துட்டு is 2 3 5. இந்த மூணுனா வர factorizationல வர primes. இதோட highest power எடுக்கணுமா? 2 ஓட highest power என்ன? 2. 3 ஓட highest power என்ன? 1. 5 ஓட highest power 1. So இதோட ஆன்சர் என்ன? 4 3 5. ஆன்சர் வந்து 60. சோ இது எப்படி சொல்றாங்கன்னா 60 தான் LCM னு நான் ஏன் சொல்றேன்னா let's just go to a new fresh area. இப்போ 6 ஓட மல்டிபிள்ஸ்ல எழுதிடுவாங்க. 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60. அதே மாதிரி 20 எழுதிட்டே வாங்க. 20 30 20 40 60 இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். இப்போ இதுல காமன் மல்டிபிள்ஸ் என்னதெல்லாம் வரும்? எங்க முதல் காமன் மல்டிபிள்ஸ் நம்ம பாக்குறோம். 60 ரெண்டு 6 ஒரு 60 இருக்கு. இதுக்கு அடுத்து எங்க போவோம்? 120 ல மறுபடியும் மீட் ஆகும். சோ இதுல 60 120 118 ஏகப்பட்ட காமன் மல்டிபிள்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கும். அதுல லீஸ்ட் மட்டும் தான் நம்ம கணக்கு எடுக்க முடியும். ஹையஸ்ட் நம்மளால பார்க்க கூட முடியாது. So that is how we calculate the LCM. இப்ப prime factorization வச்சு LCM HCF எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த சம் பண்றாச்சு. அதே போல 96 க்கு 404 க்கும் prime factorization பண்ணலாம். 96 எப்படி factorization பண்ணுவோம்? 248. 96 2 டேபிள்ல போகுமா? ஆமா. divisibility test. அப்புறம் என்னவா டிவைட் ஆகும்? 48. 48 again it will come in 2 table, right? 2 24. 24 again 2 12. 12 again 2 6 6 again 2 3. So we just arrived at a situation where all the factors we got are prime. 2 and 3 வரைக்கும் situation வரைக்கும் வந்தாச்சு. அப்ப 9 என்ன எழுதலாம்? 96 2 எத்தனை வாட்டி வருது? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3. அதாவது 2 power 5 into 3. 404 404. 4 table 2 table வருமா? Yes. 2 into 202. Again 2 table 101. 101 you should know it is a prime number. ஏனா அது எந்த டேபிள்ல வரும் you can just try yourself. இப்போ 404 என்ன எழுதலாம்?
2 into 2 into 101. அதாவது 2 square into 101. இப்போ HCF நான் என்ன சொன்னேன்? காமன் ஃபேக்டர். HCF னா என்னது? காமன் ஃபேக்டர். இதுல காமன் ஃபேக்டர் எது? 2. இங்க 2 இருக்கு, 3 இருக்கு, இங்க 2 இருக்கு, 101 இருக்கு. அதுல காமன் ஃபேக்டர் எது? 2. அதோட லோவஸ்ட் பவர் என்னது? 2. Again 2 into 2 power 2 என்னது? 4. HCF is the HCF of 96 and 404 is 4 itself. அடுத்து LCM. LCM என்ன சொன்ன? எல்லா பிரைம் ஃபேக்டர்ஸும் இப்ப ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணி வந்திருக்கிற எல்லா பிரைம் ஃபேக்டர்ஸுக்கும் நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டி எடுத்து எழுதிடணும். இங்க 2 இருக்கு, இங்க 3 இருக்கா? 2 இருக்கு, ஒரு 3 இருக்கு, இங்க 2 இருக்கு, 101 இருக்கு. 2 மாடி எழுத தேவையில்ல, அதனால 2 இருக்கு, 3 இருக்கு, அப்புறம் 101 இருக்கு. 2 ஓட ஹையஸ்ட் பவர் என்ன? 5. 3 ஓட ஹையஸ்ட் பவர் 1. 101 ஓட ஹையஸ்ட் பவர் 1. அப்போ 2 power 5 32 into 3 into 101. So 96 into 101. 96 into 101 எவ்வளோ? 9696. அப்போ LCM என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 9696. LCM என்னன்னு சாரி LCM தான் 9996. சாரி 9696. இது LCM. HCF வந்துட்டு 4. So in this video we just learned how to calculate HCF and LCM using this prime factorization method. We just learned how to apply this fundamental theorem of arithmetic. So see you guys in the next video. Bye. So guys, subscribe to our MedicBeat channel to catch us up in all our future videos. Bye. See you in our next one.